ڈسکور پوائنٹ کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے 23 مارچ کے پس منظر کے بارے میں کہ 23 مارچ یوم پاکستان کے طور پر کیوں منایا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 23 مارچ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس دن برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ولولہ انگیز قیادت میں اپنے 27ویں سالانہ اجلاس منعقد لاہور میں ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے قیام کا مطالبہ کیا تھا تاکہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ 1940 میں مسلم لیگ نے ایک قرارداد کو بنیاد بنا کر برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک جدا وطن کے حصول کی جو تحریک شروع کی تھی، وہ صرف 7 برس کے مختصر عرصہ میں کامیاب ہوئی تھی۔ دنیا میں ہندوستان واحد ملک ہے جہاں مسلمان 800 سال حکمران رہے، لیکن نہ تو انہوں نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنایا اور نہ ہی ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی۔ یہی وجہ ہے کہ 800 سال حکومت کرنے کے باوجود وہ یہاں اقلیت میں رہے۔ قرارداد پاکستان ہی دراصل وہ مطالبہ ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور 23 مارچ کا یہ دن ہر سال اہل پاکستان کو اسی جذبے کی یاد دلاتا ہے جو قیام پاکستان کا باعث بنا تھا۔ 23 مارچ 1940 پاکستان اور برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہری دن ہے۔ اس روز برصغیر کے کونے کونے سے 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے اپنے قائد محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر مسلمانوں کی آزادی اور ایک الگ وطن کے قیام کے لیے قرارداد منظور کی، جس کو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 1941 میں مسلم لیگ کے آئین کا حصہ بنی۔ اس میں واضح کیا گیا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ قومیں ہیں جو اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان کا مذہب، عقیدہ اور رسم و رواج الگ ہیں۔ وہ ایک الگ وطن چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسی دن 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بھی منظور ہوا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس کی یہ متفقہ رائے تھی کہ کوئی دوسرا دستوری خاکہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس تاریخی اجتماع کا آغاز 22 مارچ 1940 کو ہوا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس دن اپنی 2.5 گھنٹے کی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان کسی بھی تعریف کے رو سے ایک قوم ہے۔ ہندو اور مسلمان 2 مختلف مذہبی فلسفوں اور سماجی عادات سے تعلق رکھتے ہیں جو آپس میں شادی کر سکتے ہیں، نہ اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں۔ آج سے 1000 سال قبل بیرونی نے اپنی مرکتہ الآراء کتاب ہند میں لکھا تھا، ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں۔ وہ غیر ملکیوں کو، جن میں مسلمان بھی شامل ہیں، ملچ کے نام سے پکارتے ہیں اور ان سے تعلقات رکھنے کی سخت ممانعت کرتے ہیں۔ اس قرارداد کی حمایت کرتے ہوئے بیگم مولانا محمد علی جوہر نے سب سے پہلے قرارداد پاکستان کا لفظ استعمال کیا تھا، اور آل انڈیا مسلم لیگ نے 1941 میں 23 مارچ کے دن سے ہی یوم پاکستان منانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت قرارداد میں پاکستان کا لفظ شامل نہیں ہوا تھا، مگر بعد میں قائد اعظم نے اپنی ایک تقریر میں قرارداد لاہور کے لیے پاکستان کا لفظ قبول کرتے ہوئے اسے قرارداد پاکستان ہی کہا تھا۔ اس اجلاس سے 4 روز بیشتر لاہور میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ خاکساروں نے دفعہ 144 کے خلاف ورزی کرتے ہوئے جلوس نکالا اور حکومت پنجاب نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر کے متعدد خاکساروں کو شہید کر دیا تھا۔ اس وجہ سے شہر میں کافی کشیدگی پھیل چکی تھی۔ بعض لوگوں نے قائد اعظم کو جلسہ ملتوی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن قائد اعظم نے ان کی رائے سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ قائد اعظم کے اس جلسے میں تاریخی تقریر سے اگلے روز یعنی 23 مارچ 1940 کو شیر بنگال مولوی فضل الحق نے وہ تاریخی قرارداد پیش کی جسے قرارداد لاہور کہا گیا تھا، جو آگے چل کر قیام پاکستان کی بنیاد قرار پائی۔ اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی دستوری خاکہ مسلمانوں کے لیے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک ہندوستان کے جغرافیائی اعتبار سے متصل ملحق یونٹوں پر مشتمل علاقوں کی حد بندی نہ کی جائے اور ضروری علاقائی رد و بدل نہ کیا جائے، اور یہ کہ ہندوستان کے مسلم اکثریتی شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقوں کو خود مختار ریاستیں قرار دیا جائے جس میں ملحقہ یونٹ خود مختار اور مقتدر ہوں، اور یہ کہ ان یونٹوں کی اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی، انتظامی اور دیگر حقوق مفادات کے تحفظ کے لیے ان کی اصلاح مشورے سے دستور میں مناسب، مؤثر اور واضح انتظام رکھے جائیں، اور ہندوستان کے جن علاقوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں اور دیگر اقلیتوں کے اصلاح مشورے سے ان کی مذہبی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی، انتظامی اور دیگر حقوق و مفادات کے تحفظ کی ضمانت دی جائے۔ قائد اعظم نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے 8 مارچ 1944 کو کہا تھا، پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ برصغیر میں مسلمان اور ہندو لگ بھگ 1000 سال ساتھ رہے۔ مسلمانوں نے حکمرانی کی اور عمومی طور پر ہندوؤں کے ساتھ انتہائی اچھا رویہ رکھا۔ معروف ہندوستانی مورخ ڈاکٹر تارا چند اپنی تصنیف تاریخ ہند میں رقم تراز ہیں کہ مقامی آبادی کو اس محمد بن قاسم نے ایک نیا ریاستی نظام اور فلاحی در و بست عطا کیا۔
इससे वो मोहम्मद बिन कासिम की ऐसी गर्विदा हुई कि इसे लिख दाता कहकर पुकारने लगी और इसकी मोहम्मद बिन कासिम की पुरस्तिश के लिए सिंध में मंदिर वजूद में आ गए। यही डॉक्टर तारा चंद अपनी एक और तसनीफ में हिंदुस्तानी तहजीब पर मुसलमानों का असर में लिखती हैं कि इस्लाम के असर से हिंदू कौम में मुबलकों का एक गिरोह पैदा हुआ और उन्होंने इस काम को अपना नस्बुल ऐन समझा, जो काम मुस्लिम सूफी कर रहे थे। लेकिन इन 10 सदियों के दौरान हिंदुओं को जब भी मौका मिला मुसलमानों को ज़िद पहुंचाने की कोशिश की, हमेशा मुसलमानों को हमला आवर और अजनबी समझा। शिवाजी से लेकर महात्मा गांधी और बाल ठाकरे तक ये हिंदू कायदीन एक ही तरह के जज्बात का इजहार करते आए हैं। अंग्रेजों की आमद के बाद ये सिलसिला ज्यादा तेज हुआ और मुख्तलिफ अदावर में हिंदुओं की जानिब से मजहबी तहरीकें चलाई गयी, जिनमें से चंद चीदा तहरीकों का नाम और इनका काम कुछ यूँ था। आर्या समाज तहरीक, ये तहरीक 1875 में अंग्रेजों के जेर साया परवान चढ़ी एक सख्त गिर और हिंदू इंतहा पसंदाना तहरीक थी, जो हिंदुओं को गैर हिंदुओं से अलग होकर अपने मजहब पर सख्ती के साथ अमल पैरा होने की तलकीन करती थी। इस बिना पर हिंदू कौम के लोग मुसलमानों से दूर होते चले गए। गौ रक्षा तहरीक, ये तहरीक 1882 में शुरू हुई। आर्य समाज तहरीक और गौ रक्षा तहरीक दोनों ही मुंबई के रहने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू की थी। इस तहरीक में गौ माता के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ तासुब फैलाया गया। ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि गौ रक्षा तहरीक मुख्तलिफ अशकाल, गौ माता और गौशाला के नाम से अब भी जारी है। भारत के बेशतर इलाकों में मुसलमानों पर गाय की कुर्बानी की पाबंदी है और मुसलमान ईद उल अज़हा पर भी गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते। शुद्धि तहरीक, ये तहरीक भी मुतअस्सिब स्वामी दयानंद सरस्वती और इसके शागिर्द स्वामी श्रद्धानंद ने 1920 में शुरू की। इस तहरीक के तहत गैर हिंदुओं बिलखसूस मुसलमानों को जबरी तौर पर अपना मजहब तब्दील करके हिंदू मत में दाखिल किया जाता था। हिंदी तहरीक, ये तहरीक बनारस के हिंदू लीडरों ने 1847 में शुरू की थी। ये बात सबके इल्म में है कि उर्दू जुबान से कबल बरसगीर में हिंदी या फिर फारसी सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती थी, लेकिन उर्दू जुबान वजूद में आई तो इसे बेइंतहा पजीराई मिली। उर्दू की तेजी से फरोग और आम मकबूलियत के बायस हिंदुस्तानी जुबान भी कहा जाता है। उर्दू की वजह से हिंदी जुबान की अहमियत कम हो गई, इसीलिए मुतअस्सिब हिंदुओं ने हिंदी जुबान का कज़िया खड़ा कर दिया और उर्दू की जगह हिंदी जुबान को फरोग देने की तहरीक का आगाज कर दिया। अपनी जुबान की हिफाजत करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मुतअस्सिब मुहर्रिकीन ने इस तहरीक की आड़ में उर्दू रस्मुल खत पर भी पाबंदी लगवाने की कोशिश की और इसे देवनागरी रस्मुल खत में लिखने की तहरीक चलाई। मुतअस्सिबीन ने बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त दी कि हिंदुस्तान में हिंदी जुबान को सरकारी जुबान करार दिया जाए। राष्ट्रीय सेविक सिंह इस तंजीम की बुनियाद 1925 में रखी गई और इसके बानी डॉक्टर केशव बली राम थे। बज़ाहिर ये एक समाजी तंजीम और खिदमत खल की तहरीक है, लेकिन दरअसल ये एक मुतअस्सिब, मुतशद्दिद और मुसल्लह तंजीम है। वर्जिश और कसरत के नाम पर हिंदू नौजवानों को तरबियत देकर लाठियों से मुसल्ला किया जाता था। तहरीक पाकिस्तान के दौरान RSS के मुसल्ला जत्थों ने मुसलमानों की आबादियों पर हमलों में हिस्सा लिया। बदनामे जमाना मुतअस्सिब इंतहा पसंद हिंदू लीडर लाल कृष्ण अडवाणी ने अपनी अमली जिंदगी का आगाज इसी तंजीम से किया था। उसने कायदे आज़म पर कातलाना हमला भी किया था, जिसकी FIR हैदराबाद सिंध में काटी गई थी। राष्ट्रीय सेविक सिंह परिवार और इस किस्म की मुतअद्दिद हिंदू इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीमें आज भी भारत में मौजूद हैं और मुसलमानों के खिलाफ किसी न किसी बहाने हमला आवर होती ही रहते। सानिया बाबरी मस्जिद, सानिया गुजरात, सानिया समझौता एक्सप्रेस, मुंबई हमले और दीगर में मुबैना तौर पर यही इंतहा पसंद तंजीमें मुलव्वस हैं। दूसरी जानिब अंग्रेजों को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि उन्होंने हुकूमत मुसलमानों से छीनी है, इसलिए मुंतकी तौर पर इनको मुखालफत का सामना भी मुसलमानों की जानिब से ही ज्यादा था। अगरचे इब्तिदा में हिंदुओं ने भी अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लिया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने मुसलमानों के मुकाबले में हिंदुओं की ज्यादा पजीराई करना शुरू कर दी। इनको हर मामले में मुसलमानों के मुकाबले में ज्यादा अहमियत दी जाती। ख्वाहे वो तालीम का मैदान हो, तिजारत का शोबा हो या सियासत, हर जगह मुसलमानों को दबाया जाता और हिंदुओं को शह दी जाती। दो कौमी नजरिए ने इस रवैये के नतीजे में जन्म लिया। करारदाद लाहौर से कबल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 9 मार्च 1940 को अंग्रेजी हफ्त रोजा टाइम एंड टाइड में हिंदुस्तान के सियासी मुस्तकबिल के बारे में लिखा था। हिंदुस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या है, जहाँ तक बरतानिया का ताल्लुक है, वो अपने इस मकसद का ऐलान कर चुका है कि हिंदुस्तान को जल्द अज जल्द दौलत मुश्तरका के दूसरे अरकान के बराबर आजादी दी जाएगी। इसके लिए वो हिंदुस्तान में इसी किस्म का जमहूरी आइन नाफिज करना चाहता है जिसका उसे तजुर्बा है और वो इसको सबसे बेहतर समझता है। आइन की इस तर्ज का बुनियादी असूल ये है कि जो सियासी जमात इंतखाबात में कामयाब हो उसी के हाथ में उनाने हुकूमत हो। बाज़ाहिर ये सही मालूम होता है, लेकिन हिंदुस्तान के मखसूस और गैर मामूली हालात को देख कर मैं इसे निहायत गैर मुनासिब समझता हूँ। हिंदुस्तान में हुकूमत के इतने तवील तजर्बे के बावजूद बरतानिया यहाँ के हालात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो सकी। हत्ता के पार्लियामेंट के मुतअद्दिद अरकान भी बेखबर हैं। ये बात बरतानवी हुकूमत
हुकूमत की समझ में नहीं आ सकी कि बरतानिया का पार्लिमानी आइन हिंदुस्तान के लिए हरगिज मुनासिब नहीं। बरतानवी कौम सही मानों में एक यक रंग और मुतहिद कौम है और वहाँ जिस तर्ज की जमहूरियत राइज है वो इसी कौम यक रंगी और इत्तेहाद की बुनियाद पर कायम है और रहेगी। मगर हिंदुस्तान में हालात बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ कौमी यक रंगी मफकूद है, लिहाजा बरतानवी तर्ज की जमहूरियत इस मुल्क के लिए बिल्कुल मौजू नहीं। हिंदुस्तान की आईनी उलझनों का बुनियादी सबब भी यही है, मगर यहाँ नामौजू और नामुवाफिक तर्ज हुकूमत के कयाम पर इसरार किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, ये थी 23 मार्च यौम पाकिस्तान की तारीख। अगर आप बेहतर समझे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नई मालूमाती वीडियो मिल सके। कमेंट्स में पाकिस्तान के हवाले से जिंदाबाद लाजमन लिखें।